হচ্ছে মোস্ট কমনলি আসে, ঠিক আছে? ব্রেস্ট লাম্পের প্রথমে কি নোটিস করতে হবে? তিনটা কোয়েশ্চেন, প্রথমে নোটিস করতে হবে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে এজ অফ দ্য পেশেন্ট। ওকে, when the patient is younger, ওকে, ইয়াঙ্গার এজ যখন আসবে তখন আমার প্রথমেই benign case, I have to think about that it's the case of benign tumor. Okay, then first question is, a 25 years old female came to you with a right breast lump. Okay, what would be the possible causes? When there is 25 years age, then প্রথমেই ট্রাই করতে হবে কি ফাইব্রোঅ্যাডেনোমা। ওকে, দেন আস্তে আস্তে জিনিসগুলো আসবে, স্পেসিফাইড ডিজিজ, গ্রানুলোমাটাস মাস্টাইটিস, then tubular adenoma, lactating adenoma, traumatic fat necrosis, and একদম লাস্টে যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে কার্সিনোমা। কোন কার্সিনোমা? মেডুলারি কার্সিনোমা অফ ব্রেস্ট, যেটা একটা মাত্র কার্সিনোমা, যেটা হচ্ছে ইয়াঙ্গার এজে হয়। ওকে, the only one carcinoma that occur in younger age, that is medullary carcinoma of the breast. ওকে, একদম এক নম্বরে মেডুলারি কার্সিনোমা অফ দ্য ব্রেস্ট থেকে বললাম বাবা, তাহলে ফার্স্টে লিখতে হবে ফাইব্রোঅ্যাডেনোমা, যেহেতু 25 ইয়ার্স অফ এজ। ওকে, ফাইব্রোঅ্যাডেনোমা প্রথমে লিখবা, কিন্তু যদি দেখা যায় যে এইটা হচ্ছে 38 ইয়ার্স, এটা কিন্তু নট ওল্ডার এজ বাট নট টু ইয়াঙ্গার, এটা মিডিয়াম এজ। হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে 38 ইয়ার্স, তাহলে ফার্স্টে নট ফাইব্রোঅ্যাডেনোমা, ফার্স্টে হবে ফাইব্রোসিস্টিক ডিজিজ। ওকে, ফাইব্রোসিস্টিক ডিজিজ মোস্ট কমন in between 25 to 45 years of age. Okay, fibroadenoma most common 20 to 30 years of age. Okay, but it may occur in 38 years, below 40 years আমি fibroadenoma পেতে পারি, but যদি এইটা এরকম হয় যে 38 years হচ্ছে বা around in this year, then হচ্ছে fibrocystic disease will be the first one. Okay, when 25 years or below, 15 years, 20 years, 22, 28, then fibroadenoma will be the first. Okay, বুঝতে পারছে? জি ম্যাম। কিন্তু নেক্সট মনে করো আসলো 52 years old female. Okay, the age is too much striking, that's the older age. 52 years old female. Okay, having a bright breast lump for 2 weeks. 2 weeks is also striking point. Why? Because it's a short duration. Carcinoma always comes to you with a short duration. And it hard inconsistency is also a striking point. Hard inconsistency. All the benign tumors will be soft or sometimes may be firm or doughy, but a malignant tumor always firm too hard. Okay, irregular surface and thick with the underlying tissue. All the points indicating it's a malignant tumor. Okay, what would be the probable diagnosis? Probable diagnosis, one and only carcinoma of the breast. Okay, then what would be the disease? The disease will be Paget disease, ectasia, and intradactyl papilloma. In this age, this disease will become, okay, 2 years, Paget disease, ectasia, and intradactyl papilloma. Okay, what will be the investigation? First, ultrasonography, mammography, then pathological examination of nipple discharge, then FNAC, core biopsy, and external biopsy for histopathology. Pathology is the gold standard. Okay. Now, this is the risk factor for developing breast cancer. Very, very important. Very, very important. Very, very important. Give it multiple timers because it's a frequently asked question in Viva and it's a written question for your professional examination. Okay. Now, divided into 3 categories. First one, and relative risk. What is relative risk? Relative risk is the likelihood of developing invasive carcinoma compared to the women without any risk factor. মানে কি? মানে হচ্ছে যে একটা মানুষের কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নাই এবং একটা মানুষের এই রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো আছে, তাহলে তাদের কার্সিনোমা হওয়ার চান্স কতটুকু?
যে একটা মানুষের এই রিস্কগুলো আছে তা হচ্ছে 4 টাইমস মোর চান্স টু হ্যাভিং এ কার্সিনোমা। ওকে, কিন্তু এগুলো হচ্ছে নন মডিফায়েবল। ওকে, তোমার হচ্ছে ফিমেল জেন্ডার, এটাকে তুমি কোনোভাবেই মডিফাই করা যাবে। ওকে, এই নন মডিফায়েবল ফ্যাক্টর, female gender, increasing age, germline mutation of high penetrance. What is penetrance? Penetrance means the risk of an individual with a mutated gene developing cancer. মানে হচ্ছে যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল একজনের কি আছে, কিছু মিউটেটেড জিন আছে, ব্রেস্ট কার্সিনোমার জন্য কিছু স্পেসিফিক মিউটেশনের দরকার হয়। সেই মিউটেটেড জিন যদি কারো জেনেটিক্যালি ইনহেরিটেড থাকে, যে হ্যাঁ আমি জন্মগত ভাবে সেই মিউটেটেড জিনগুলো পেয়েছি, তাহলে হচ্ছে কার্সিনোমা হওয়ার চান্স বেশি থাকবে। এখন মনে করো যে ওই ক্যান্সার গুলো যেমন স্পেসিফিক কিছু, যেমন BRCA1, BRCA2, এরকম কিছু স্পেসিফিক জিনস আছে যেগুলো মিউটেশন হলে যে তার অবশ্যই হচ্ছে ব্রেস্ট কার্সিনোমা হবে। যেমন বিদেশে কি করে, ওই সব জিনগুলো আছে কিনা ওরা হচ্ছে ইয়ে করে, টেস্ট করে যে আমার BRCA1, BRCA2 আছে কিনা, মিউটেটেড আছে কিনা। টেস্ট করে যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ কারো মিউটেটেড আছে, তাহলে সে কি করে, যে প্রোফাইলে মানে আগে ভাগে সে কি করলো, ম্যাস্টেক্টমি করে ফেললো, যে বাবা আমার ব্রেস্ট কার্সিনোমা হবে আমি শিওর, আমি আগে এই ম্যাস্টেক্টমি করে ফেললাম, ব্রেস্ট নাই কার্সিনোমাও নাই। এরকম করে একজন বিদেশি গায়িকা না নায়িকা যেন ছিল, যে সে হচ্ছে এরকম প্রোফাইলে ব্রেস্ট মাস্টেক্টমি করেছিল, যার BRCA1 হচ্ছে একজন জেনিফার লোপেজ ওর আবার আমি ভুলে গিয়েছি, সে হচ্ছে এটা করেছিল। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে জার্মলাইন মিউটেশন অফ হাই পেনিট্রেন্স। যদি হচ্ছে যে হাই পেনিট্রেন্স থাকে, জার্মলাইন মিউটেশন আছে। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে স্ট্রং ফ্যামিলি হিস্ট্রি। স্ট্রং ফ্যামিলি হিস্ট্রি মিনস more than one first degree relative, young age, multiple cancer. Then হচ্ছে personal history of breast cancer, high breast density. High breast density একটা রিস্ক ফ্যাক্টর। ওকে, এটা হচ্ছে যে more than 4, রিলেটিভ রিস্ক হচ্ছে more than 4। ওকে, রিলেটিভ রিস্ক যদি 2.1 থেকে 4 হয়, তাহলে কি হবে, জার্মলাইন মিউটেশন অফ মডারেট পেনিট্রেন্স। তারপর হচ্ছে রেডিয়েশন কোথায়, যদি হচ্ছে at a younger age। ফ্যামিলি হিস্ট্রি যদি মোর 1 ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ, আর হচ্ছে 1.1 থেকে 2 রিলেটিভ রিস্ক, এটা হচ্ছে আর্লি ম্যানার্কি, লেট মেনোপজ, লেট ফার্স্ট প্রেগন্যান্সি, ন্যালিপারিটি, অ্যাবসেন্স অফ ব্রেস্ট ফিডিং, এক্সোজেনাস হরমোন থেরাপি, পোস্ট মেনোপজাল ওবেসিটি, ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি, হাই অ্যালকোহল কনসাম্পশন। ওকে, এটা কিন্তু এবারও সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন ছিল। কোশ্চেন তুমি একটু দেখো নাই, আর জিজ্ঞেস করবো না তো। Prognostic factor for invasive breast carcinoma. ওকে, কি কি প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর আছে, তাহলে কি কি আছে, আমরা তো তোমার তো TNM স্টেজিং শিখেছো না, TNM স্টেজিং শুনছো, স্টেজিং পড়াশোনা নিয়ে পার্টিয়াতে। ম্যাম বুঝি নাই তো। আমার কথা তো বোঝা যাচ্ছে না ম্যাম এই কথাটা একটু বোঝা যায় ম্যাম, কিন্তু একটু আস্তে আস্তে আসে তো ম্যাম। TNM পড়ছে ম্যাম। ওকে, আস্তে আস্তে কথা হচ্ছে কথা।
ওকে, আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাম। জি ম্যাম। আগের চেয়ে বেটার? অনেক জি ম্যাম। জি ম্যাম। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে এখন হচ্ছে প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর। এখন তোমরা টিএনএম পড়েছো? টিএনএম? জি ম্যাম, জি ম্যাম নিউ পড়ছি প্লাসিয়াতে ম্যাম। পড়ছিলাম ম্যাম। হ্যাঁ, টিএনএম নিউ স্টেজিং। প্লাসিয়া। হ্যাঁ, সেটাই। এখানে কি কর মানে টিএনএম এগুলোর অ্যাব্রিভিয়েশন কি জানো তোমরা? জি ম্যাম, ওই যে সাইজ, তারপর হচ্ছে লিম্ফ টিতে নোড হচ্ছে আছে কিনা, মেটাস্টেস হচ্ছে কিনা, ওইটা টিতে দেখে হচ্ছে পড়বা। এক্সটেন্ট অফ ম্যাম, টিতে হচ্ছে এক্সটেন্ট অফ এরিয়া অফ দ্য প্রাইমারি টিউমার সেলস। দেন হচ্ছে এন দিয়ে হচ্ছে ম্যাম নোডাল ইনভলভমেন্ট, আর এম দিয়ে হচ্ছে ম্যাম মেটাস্টেসিস। মেটাস্টেসিস যদি ম্যাম হয় তাহলে এম ওয়ান, না হলে ম্যাম এম নট, আর হলে এম। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে এগুলার উপরে আসলে ডিপেন্ড এগুলো আসলে কেন করা হয়? ফর প্রগনোস্টিক পারপাস। স্টেজিং ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর প্রগনোস্টিক পারপাস। যদি মেটাস্টাসিস হয় তাহলে prognosis is poor. Okay, regional lymph node involvement, that means prognosis is poor. মানে যেটাই ইনভলভ হবে সেগুলো মেইনলি ডিপেন্ড করে হচ্ছে প্রগনোসিসের উপর। ওকে, দেন হচ্ছে প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর কি কি? তাহলে প্রথমে চলে আসছে টিএনএম, and means distant metastasis. তাহলে কোথায় যাচ্ছে? মেটাস্টাসিস beyond the regional lymph node is the most important prognostic factor. This is the first one. The second one is regional lymph node. What is this? That's nodal metastasis. Is the second most important prognostic factor. Okay, then tumor, it's size, involvement of the skin. Okay, skin এর মধ্যে কি কি থাকবে? ulceration or Dalman metastasis. Skin involvement কিন্তু মানে একটা টিউমারের স্টেজ 4 এ চলে যায়। স্কিন ইনভলভমেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সাইজ ইম্পর্টেন্ট, স্কিন ইনভলভমেন্ট ইম্পর্টেন্ট, ইনভেশন ইন দ্য চেস্ট ওয়াল, presentation as inflammatory carcinoma are important feature. Okay, then histologic grade, যত গ্রেড বেশি তত prognosis poor. Okay, এটাই লিখেছে যে survival diminishes with higher histologic grade. Then expression of ERPR and HER2. Okay, আমি তো গতকালকে পড়িয়েছি গত ক্লাসে যে ERPR হলে একটা জিনিস তো বলেছে যে ERPR যদি আমি পজিটিভ পাই তাহলে আমি ট্রিটমেন্ট করব বাই হরমোন থেরাপি, এটা বলেছি না তোমাদেরকে? আর যদি HER2 পজিটিভ হয় সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট হবে বাই কেমোথেরাপি। এখন দেখা যায় যে মোস্ট কমনলি যেসব ক্যান্সারগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে ERPR পজিটিভ থাকে আর HER2 নেগেটিভ থাকে। এগুলো হচ্ছে মোস্ট কমনলি পাওয়া যায় এই ক্যান্সারগুলো। ওকে, তাহলে এটার হচ্ছে প্রগনোসিস হচ্ছে গুড। দেন হচ্ছে ERPR নেগেটিভ কেসের ক্ষেত্রে। ওকে, তার মানে কি যদি ERPR পজিটিভ হয় আমার প্রগনোসিস গুড, আর হচ্ছে ERPR যদি নেগেটিভ হয় প্রগনোসিস পোর। তাহলে এটাই যে এক্সপ্রেশন অফ ERPR এর সাথেও হচ্ছে প্রগনোসিসের রিলেশন আছে। দেন আদার প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর, প্রথমে এগুলো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, দেন আদার্স কি কি? লিম্ফোভাস্কুলার ইনভেশন যদি থাকে প্রগনোসিস হচ্ছে পোর। স্পেশাল হিস্টোলজিক টাইপ, হিস্টোলজিক টাইপের ক্ষেত্রে ফেভারেবল প্রগনোসিস আছে, যেমন কি যদি টিবিউলার কার্সিনোমা, আরেকটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাডেনয়েড সিস্টিক কার্সিনোমা, একটা আরেকটা সাবটাইপ আছে, যদি ওগুলো হয় তাহলে হচ্ছে ফেভারেবল প্রগনোসিস। রেসপন্স টু কেমোথেরাপি, কখন আমি রেসপন্স টু কেমোথেরাপি বলবো? যখন হচ্ছে যে HER2 নিউ এনরিচ হবে তখন আমি কেমোথেরাপি দিব। এই যে টিএনবিসি মানে ট্রিপল নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার, ওটার ক্ষেত্রেও কেমোথেরাপি ইউজ করা হয়, কারণ যেহেতু ERPR নেগেটিভ সেখানে তো হরমোন কোনোভাবেই যাবে না, তারপরও কিছু দিয়ে কি করা হয়, যদিও প্রগনোসিস ট্রিপল নেগেটিভের খুবই পুয়ার এবং হাইলি অ্যাগ্রেসিভ। আর হচ্ছে জিন এক্সপ্রেশন প্রোফাইলিং, এটা কি? এটা হচ্ছে যে ERPR এর কথা এখানে বলা হয়েছে। নাও ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে Paget disease of the nipple. What is this? It's a crusted lesion caused by breast cancer. Okay, নিপলের মধ্যে হচ্ছে কিছু crusted lesion দেখা যাবে। এটা কি একটা রেয়ার ম্যানিফেস্টেশন? Okay, not common. It's a rare manifestation occur 1 to 4% cases only. Okay, কখন আমরা এটা পাবো? এটা most of the case এ যদি আমি ডাক্টাল কার্সিনোমা ইন সিটু, ডাক্টাল কার্সিনোমা ইন সিটু মিন্স কি? ইন সিটু মিন্স কি? যে বেসমেন্ট মেমব্রেন ক্রস করছে না, নো ইনভেশন। এটা তো জানো, এটা তো পড়িয়েছি তোমাদেরকে যে ইন সিটু মানে হচ্ছে বেসমেন্ট মেমব্রেন ক্রস করবে না। ওকে,
তাহলে কি হচ্ছে যদি ডাক্টাল কার্সিনোমা হয়, একটা কার্সিনোমা তোমরা পড়েছো না যে ডাক্টাল কার্সিনোমা ইনসিটু আর লোবিউলার কার্সিনোমা ইনসিটু, মোস্ট কমন হচ্ছে ডাক্টাল কার্সিনোমা। আর এই ডাক্টাল কার্সিনোমার ইনসিটু যখন থাকবে, কারণ ইনসিটু থেকেই তোমার ইনফিলট্রেটিভ ডাক্টাল কার্সিনোমা অর ইনভেসিভ ডাক্ট সেল কার্সিনোমা অর ইনভেসিভ ডাক্টাল কার্সিনোমা একই নাম সবগুলো, ওকে। যে ইনসিটু থেকে কিন্তু ইনভেসিভ হবে, যখন ইনসিটু হবে সেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এই ধরনের ম্যানিফেস্টেশন পাবো, ওকে। ইন মোস্ট কেসেস দেয়ার আর আন্ডারলাইং ব্রেস্ট কার্সিনোমা in in situ rectal type with or without associated stromal invasion. Okay. Clinical feature: a unilateral erythematous eruption with a scalp crust. Then হচ্ছে pruritus is common and the lesion may be mistaken for eczema. Okay, এটা একটা ডিডি আসতে পারে যে হয়তো eczematous lesion বলে ক্লিনিশিয়ান পাঠিয়ে দিল, কিন্তু এটা একটা প্যাজেট ডিজিজ হতে পারে। আর এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা যে মোস্টলি কি বলছি, মোস্টলি বলতেছি যে এটা একটা নিপলের মধ্যে একটা ক্রাস্টেড লেশন পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। ক্রাস্টেড লেশন ইন দ্য নিপল, পালপেবল মাস আমি সব সময় পাবো না, কিন্তু যদি আমি পালপেবল মাস পাই যে আমার একটা নিপলে ক্রাস্টেড লেশন উইথ এ পালপেবল মাস, তাহলে অবশ্যই সেটা ভিতরে কি হচ্ছে ইনফিলট্রেশন হয়ে গেছে, এটা ইনভেসিভ কার্সিনোমা হয়ে গেছে। এই লাইনটা এখানে বলেছে যে a palpable mass is present in 50 to 60% of the women with Paget disease and almost all of the masses prove to be invasive carcinoma. Okay, এটা একটা সুন্দর ছবি দেখো, এই যে একটা পিকচার, এটা হচ্ছে একটা invasive carcinoma, sorry it's a in situ carcinoma, কেন this is the basement membrane, this pinkish area is the basement membrane. Oh, H. বোঝা যায় basement membrane? There is no invasion. Okay, only in situ carcinoma. Look at the malignant cells. Cells are large, pleomorphic nuclei, irregular nuclear membrane, prominent nucleoli. Look at the prominent nucleoli. There is two nucleoli, and cell is irregular, cellular margin, irregular nuclear membrane. Okay, large cell, clear cell. This specific criteria হচ্ছে clear cells, large clear cell. Okay, কি হচ্ছে দেখো, এই in situ লেশনের এই যে প্যাজেট সেল, এই সেলগুলোকে স্পেসিফিক্যালি বলা হয় প্যাজেট সেল, do not invade the basement membrane. They grow upward through the, this is the lactiferous duct or nipple duct, যেটা lactiferous duct দিয়ে go through upward and involve the, this is the nipple. Okay, nipple এর epidermis কে ইনভলভ করবে, দেখেছো নরমাল স্কিন যে স্ট্রাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম ছিল না নরমাল, এই যে নরমাল, এই যে এটা নরমাল সেল আর এটা হচ্ছে একটা ক্যান্সার সেল, প্যাজেট সেল, দেখেছো। আর এখানে কি করে, যখন এটা কিন্তু নরমাল, এটা কিন্তু নরমাল, কিন্তু এই যে দেখো এই যে গেল, এটার মাঝখান দিয়ে একটা উঠে গেল, সে একটা একটা করে করে দৌড়ায় চলে যায়। দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাডাম। ওকে, দেন কি হচ্ছে, যখন এই যে এই প্যাজেট সেলগুলা এক্সটেন্ড করছে উপরের দিকে, তখন কি করে, নরমাল ইপিথেলিয়াম, নরমাল যে কিউবয়েডাল ইপিথেলিয়াম, এগুলোর কিছু ব্যারিয়ার আছে, ওকে। এই ব্যারিয়ার গুলো হচ্ছে লস হয়ে যায়, ফলে এখানে কি হয়, ওজিং অফ এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড টু দা outside of the nipple and forming a crust, scale crust. Okay, এটা তৈরি করছে FDU2। কেন তৈরি হচ্ছে, যে এই যে এপিথেলিয়াল, যে নরমাল এপিথেলিয়াল যে ব্যারিয়ারটা আছে ওটাকে ওরা ভেঙে ফেলে। তাহলে আমরা কি করলাম, সরি মিনিট, তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচার কি হলো, যে একটা unilateral erythematous eruption with a scalp crust, then pruritus
তারপরে হচ্ছে লাস্ট পয়েন্টটা যে 50 to 60% কেসে হচ্ছে প্যালপেবল ম্যাস নিয়ে থাকতে পারে, আর যখন ম্যাস থাকবে তখন অবশ্যই সেটা ইনভেসিভ হয়ে গেছে। আর যদি ম্যাস আমি না পাই তাহলে ধরতে পারি যেটা ইন সিটু কম্পোনেন্ট তখন পর্যন্ত আছে। দেন মাইক্রোস্কোপিক ফিচার যেটা বলে দিলাম যে কিরকম প্যাচেট সেলের ক্রাইটেরিয়াটা কিরকম হবে, যে এটা একটা লার্জ, দুইটা পয়েন্ট, সেলস আর লার্জ হবে, ক্লিয়ার সেলস থাকবে, সাইটোপ্লাজমটা হবে ক্লিয়ার, ওকে, অ্যাটিপিক্যাল নিউক্লি থাকবে, and arrange singly or cluster or sometimes small glandular pattern within the epidermis. Okay, pathogenesis টা তো আমি বললাম যে কিভাবে যাবে, যে the cells extend from the DCIS within the ductal system via lactiferous sinuses into the nipple skin without crossing the basement membrane. Okay, the tumor cells disrupt the normal epithelial barrier, allowing extracellular fluid to seep out onto the nipple surface. Investigation কি কি যাবে, একটা হচ্ছে nipple biopsy, and then another is cytologic preparation for the exudate. Okay, now invasive duct cell carcinoma. Okay, invasive duct cell carcinoma macroscopically present as a mass for at least 2 to 3 centimeter, then firm to hard irregular border. When cut or scraped, such tumor typically produce a characteristic grating sound. Grating sound টা কিরকম? Similar to cutting a water chestnut. Water chestnut মানে কি জানো? পানি ফল আছে না? পানি ফল। পানি ফলকে কাটলে যেরকম শব্দ হবে সেরকম একটা সাউন্ড শোনা যাবে যখন তুমি এটাকে কাটবা। মাইক্রোস্কোপিক ফিচার্স কি পাওয়া যাবে? ইনভেসিভ কার্সিনোমাকে যখন আমি রিপোর্টিং করব তখন হচ্ছে অবশ্যই একটা জিনিসকে মাথায় রাখতে হয়, সেটা হচ্ছে একটা গ্রেডিং যেটা নাম হচ্ছে নটিংহাম হিস্টোলজিক স্কোর। ওকে, নটিংহাম, ও এটার সামনে সম্ভবত মডিফাইড আছে। আচ্ছা আমি তোমাদের একটু জেনে জানাচ্ছি, সম্ভবত এখানে এটা মডিফাইড নটিংহাম হিস্টোলজিক স্কোর। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমি একটু কারেক্ট করে দিচ্ছি, মডিফাইড। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কারেক্ট করে তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেবো, এটা মডিফাইড হবে, নামটা হবে মডিফাইড নটিংহাম হিস্টোলজিক স্কোর। ওকে, এই স্কোরটা ডিপেন্ড করে কিসের উপরে? তিনটা জিনিসের উপরে। The first one is tubule formation, nuclear pleomorphism and mitotic rate. তিনটা জিনিস হিস্টোলজিক্যালি আমি একটা স্লাইডে এই তিনটা জিনিস দেখবো, টিবিউল ফর্মেশন, নিউক্লিয়ার প্লিওমরফিজম এন্ড মাইটোটিক রেট। এই তিনটা দেখার পরে আমি ডিসাইড করব যে আইদার ইট ইজ গ্রেড 1 অর গ্রেড 2 অর গ্রেড 3। এই গ্রেডটা ডিপেন্ড করে আসলে স্কোরের উপরে। যেমন টিবিউল ফর্মেশনের একটা স্কোরিং আছে, এত কিছু তোমাদের জানতে হবে না, তোমরা এখনো ছোট। সেটা হচ্ছে যে যেমন টিবিউল ফর্মেশন একটা পার্সেন্টেজ দেখা হয় যে কত পার্সেন্ট, পুরো আমি যতটুকু এরিয়া দেখছি তার কত পার্সেন্ট টিবিউল ফর্মেশন আছে। টিবিউল ফর্মেশন যত থাকবে তত হচ্ছে ভালো, নিউক্লিয়ার প্লিওমরফিজম যত কম তত ভালো, মাইটোটিক রেট যত কম তত ভালো। এভাবে করে একটা গ্রেডিং করা হয়, স্কোরিং থাকে, স্কোরিং এর উপর ডিপেন্ড করে গ্রেডিং হয়। এত কিছু জানতে হবে না, তোমরা জাস্ট জেনে রাখো নামটা কি, যে নটিংহাম মডিফাইড নটিংহাম হিস্টোলজিক স্কোর ডিপেন্ড করবে তিনটা জিনিসের উপরে, টিবিউল ফর্মেশন, নিউক্লিয়ার প্লিওমরফিজম, মাইটোটিক রেট, তিনটার উপর ডিপেন্ড করতেছে। আর এখন আমি যে গ্রেড করার পরে কিরকম পাচ্ছি দেখতে, যে grade 1 well differentiated, grade 2 moderately differentiated, grade 3 হচ্ছে poorly differentiated। এখানে একটা সুন্দর ছবি আছে, ছবিটা দেখলে একটু মনে থাকবে পড়তে। প্রথম ছবি, the first one, এটা হচ্ছে grade 1। grade 1 এ these are the tubules, okay, look at the lumen, these are tubules, small tubules। বলেছি যে যত টিবিউল ফর্মেশন তত হচ্ছে ভালো। ওকে, এগুলো কিন্তু সব টিবিউল, ছোট 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 টিবিউলস। ওকে, দেখা যাচ্ছে না ছোট ছোট, বোঝা যায় এগুলো যে টিবিউল? জি ম্যাম। ছোট ছোট গ্ল্যান্ডের মতো, হ্যাঁ ছোট ছোট এগুলা। এই যে টিবিউল, এই দেখো এটাকে একটা বড় করে দেখানো হয়েছে, ইনসেটে একটা বড় হয়েছে, এই যে সুন্দর একটা টিবিউল। লুক এট দ্য সেলস, দিস আর দ্য নিউক্লিয়াস। ওকে, নিউক্লিয়াস গুলো মোটামুটি ভালো। ভালো বলতে কি, এটা তো একটা কার্সিনোমাই, কার্সিনোমার মধ্যে মন্দের ভালো আর কি, কারণ এটা হচ্ছে ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড। ওকে, লুক, তারপরে চলে যাচ্ছি, এখানে কোনো মাইটোসিস দেখা যাচ্ছে না, তাহলে এটা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে কি কি আসলো?
যে টিবিউল ফর্মেশন আমরা দেখতে পেলাম, টিবিউল or cribriform pattern পাওয়া যাবে, have small uniform nuclei and have a low proliferative rate। আর মাইটোসিস হচ্ছে একদমই কম, এটা একদম চোখে পড়ছে না, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে এবার বি তে হচ্ছে যে টিবিউল ফর্মেশন থাকবে, কিন্তু দেখা যায় যে এটার পার্সেন্টেজটা কতটুকু, যেমন এখানের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে মোর দেন 75% অফ দ্য স্লাইডে আমি দেখবো যে টিবিউল ফর্মেশন আছে, কিন্তু এখানে মাত্র 10 to 75% স্লাইডে আমি টিবিউল ফর্মেশন পাবো, বাকিটুকু আমি শিট হয়ে যাবে। যেমন লুক এট দিস এরিয়া, দেয়ার ইজ নো টিবিউল, ওকে, দেয়ার ইজ নো টিবিউল, যে জায়গাটা কোনো টিবিউল নাই, কিন্তু এটা আবার একটা টিবিউল, মানে টিবিউল ফর্মেশন থাকবে কিন্তু লেস দেন দিস ওয়ান, ওকে। তারপরে এই যে দেখো এখানে টিবিউল ফর্মেশন এত ভালো বোঝা যাচ্ছে না, কেমন একটা ইরেগুলার, এখানে কি সুন্দর একটা টিবিউল দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে না, তাহলে এটা হচ্ছে মডারেটলি ডিফারেন্সিয়েটেড। এটার নিউক্লিয়াস গুলার চেয়ে এটার নিউক্লিয়াস গুলো কেমন জানে একটু বাজে, এই যে একটা নিউক্লিওলি দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা, এই যে এখানে দুইটা নিউক্লিওলি দেখা যাচ্ছে, মানে প্লিওমরফিজম এটার চেয়ে এটা বেশি। তাহলে কি কি আসলো, যে এই যে মডারেটলি ডিফারেন্সিয়েটেড cells grow in a solid cluster or single infiltrative cells and greater nuclear pleomorphism, high number of mitotic figures। এই যে এইটা একটা মাইটোসিস, এই দেখো এই যে এইটা একটা মাইটোসিস, এই যে এটা একটা কালো কেমন হয়েছে না, মনে হচ্ছে নাকি ময়লা পড়ে আছে, আসলে এটা একটা মাইটোসিস। এটা হতে পারে, কাছে গেলে হয়তো বোঝা যাবে, এখানে এটাও হতে পারে একটা মাইটোসিস। ওকে, লাস্ট এটা হচ্ছে পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড, যেখানে গ্রেড 3 দেখো এখানে there is no tubules, এখানে কোনো টিবিউল দেখা যায় না, এখানে পুরো মনে হচ্ছে শীটে চলে গেছে, শীট। তারপরে এই যে নিউক্লিয়াস গুলো কত একদম মনে হচ্ছে যে শীট, মনে হচ্ছে স্কোয়ামা সেলে শীট চলে গেছে। এই যে প্রমিনেন্ট নিউক্লিওলি, কত বড় নিউক্লিয়াস, এত বড় নিউক্লিয়াস, এখানে কিন্তু এত বড় না নিউক্লিয়াসটা, এই যে একটা বড়, এখানে ছোট, এখানে কি রকম, ঠিক আছে। এখানে একদম পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড। ছবিগুলো দেখাচ্ছি, যখন তুমি পড়বা, তোমাদের তো স্লাইড দেখতে হবে না, কিন্তু যখন তুমি জিনিসটা পড়বা তাহলে পরীক্ষার সময় মাথায় রাখবে, সিস্টেমিক একটু টাফ, ওকে। যখন তোমরা মানে দেখে ছবিটা একবার দেখবা, তখন এই জিনিসটা পড়তে মনে থাকবে, পরীক্ষার সময় কঠিন মনে হবে না, একটু ইজি। আমি তোমাদেরকে চেষ্টা করি সহজ করে বলতে, কতটুকু আউটপুট পরীক্ষা নিলে বোঝা যাবে। ওকে, গ্রেড 3 তাহলে পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড থাকবে, র্যাক নেস্ট or solid sheets of cells having a large irregular nuclei, high proliferative rate। এমনি তো মুখস্থ করে যাবা, কিন্তু হচ্ছে যে ওই ছবিটা দেখলে যদি কেউ প্যাথোলজিতে নেক্সট টাইম ক্যারিয়ার করতে চাও তার জন্য ইজি হবে, বা ক্যারিয়ার না করলেও পড়ার সময় মনে থাকবে। Proliferative rate, high proliferative rate, area of tumor necrosis are common in case of high grade tumor। ওকে, এটা কিন্তু দেখলাম যে সিইউতে একবার এসেছিল আমাদের পরীক্ষায়। তাহলে কি হলো, ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি এক ধরনের পাওয়া গেল যে সাইজ বলবা ইরেগুলার সারফেস, হার্ড এরকম থাকবে, কাটলিং এরকম পাওয়া যাবে। মাইক্রোস্কোপিক্যালি মডিফাইড নটিং হিস্টোলজিক স্কোর দিয়ে আমরা রিপোর্ট করে থাকি সাধারণত। কি কি দেখবো, এই মাইক্রোস্কোপিক্যালি টিবিউল ফর্মেশন, প্লিওমরফিজম, মাইটোটিক রেট। তারপরে কিরকম, গ্রেড 1 2 3, তিনটার মধ্যে তিন রকম। গ্রেড 1 হচ্ছে একটু ভালো, তার চেয়ে খারাপ গ্রেড 2, দেন সবচেয়ে খারাপ পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড। ওকে, ছবি এটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক, এটা কালকে নেক্সট ক্লাসে আমি প্রত্যেককে পড়া জিজ্ঞেস করবো। এটা রবিন্স পড়ে ম্যামের মনে হয় নেটওয়ার্ক চলে গেছে। পড়াতে রবিন্সের নাম গোয়াতে দাঁড়াইছে নেটওয়ার্ক ধরাইছে মাত্র যে কাহিনী করছে ম্যাডাম শুরু করছে
নিজের কলেজে গেলে এক সমস্যা। আরে ওই প্যাথোলজিস্ট বানাইলে বাগ একশন রে আমরা সরি কোনোভাবে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেল। দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম। জি ওকে, ম্যাম। তাহলে এটা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে সবার ক্লাসে পড়া তো পড়বা, এটা হচ্ছে খুঁজে বের করে পড়বা। রবিন্স ম্যাম খুঁজে বের গ্রেড করে 1, গ্রেড 2, গ্রেড 3 এই তিনটা। এই তিনটা কি করব আরেকবার বলবো? না ম্যাম। ম্যাম পড়া কি দিচ্ছেন এটা কি? বুঝি নাই। পড়া হচ্ছে এখন স্ক্রিনে কি দেখতে পাচ্ছ? ম্যাম ফ্যামিলিয়াল ব্রেস্ট ফ্যামিলিয়াল ব্রেস্ট ক্যান্সার। ক্যান্সার। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে পড়া। এটা রবিন্স খুঁজে বের করবা, বের করে তারপরে হচ্ছে আমাকে পড়া দিবা। বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাম। জি ম্যাম। ওকে, আর কিছু নেই আমার মনে হয়, ব্রেস্টে আর কিছু লাগবে না। ঠিক আছে, তাহলে এতটুকুই তোমাদের সাথে আমার আজকের ক্লাস। কোনো কোয়েরিজ? জি না ম্যাম। তাহলে ব্রেস্টে ইন জিস্ট কি কি হলো, যে ব্রেস্টে লেশন কি কি হচ্ছে। বিনাইনের মধ্যে আমরা পড়লাম ফাইব্রোঅ্যাডেনোমা, ম্যালিগন্যান্টের মধ্যে আমরা পড়লাম প্রথমে প্যাজেট ডিজিজ। ও আচ্ছা, আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে পড়া দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে পিউডি অরেঞ্জ। ফ্যামিলিয়াল ব্রেস্ট ক্যান্সারের সাথে পিউডি অরেঞ্জ কি, এটা আমাকে পড়া দিতে হবে। দুইটা পড়া, ফ্যামিলিয়াল ব্রেস্ট ক্যান্সার সাথে হচ্ছে পিউডি অরেঞ্জ। ওকে, জি এই ম্যাম। দুইটা খুঁজে বের করবা, খুঁজে বের করে তারপরে আমাকে পড়া দিবা। পিউডি অরেঞ্জ কিন্তু এবার তোমাদের এসছে, পিউডি অরেঞ্জের ছবি সহ অস্পিতে এসছে, এই যে ইয়েতে সাপ্লিমেন্টের। ম্যাম আমরা অ্যানাটমিতে পড়ছিলাম ম্যাম পিওডি অরেঞ্জ। ঠিক আছে, পড়লে তো কোনো অসুবিধা নেই, সবাই তোমরা জানো। তাহলে পিউডি অরেঞ্জ আর হচ্ছে ফ্যামিলিয়ার ব্রেস্ট ক্যান্সার ভালো করে পড়ে আসে আমাকে জানো। আর তো কোয়েরি না থাকলে ঠিক আছে, দ্যাটস অল ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ।